أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت. الحمدللہ، میں سب سے پہلے آپ کو گزشتہ کچھ سالوں کی کارگزاری ایک بار آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ہمارا جو تاریخ پر کام کرنے کا سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. الحمدللہ 2015 سے ہم نے کام شروع کیا قرآن و سائنس کے نام سے. اس کے بعد سیرت الانبیاء کے نام سے جتنے انبیاء کرام آئے تھے تمام کے دور میں جو اہم واقعات ہوئے تھے عذابات سے ہو یا جو بھی ہو، اور جو چیزیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی وغیرہ قرآن و حدیث میں کیسا پیش کیا گیا ویسے ماڈل کے ذریعے پیش کیا گیا. اس کے بعد سیرت النبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ٹاپک تھا. پورے غزوات کو ہم نے ایز اے ماڈل پیش کیا. جنگی کیفیت کیسی تھی، کہاں پہ کیسا حالات، خندق ہو یا جنگ احد ہو، جنگ موتا ہو، اس کو لایا گیا تھا. پھر گزشتہ سال خلفائے راشدین، اس کے بعد خلفائے راشدین کا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قرآن کا تدوین قرآن ہو، یا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو میں جو فتنہ ہوا اس کا، اور عمر رضی اللہ عنہ جو فاتح بیت المقدس تھے، یہ تمام چیزوں کو لایا گیا. ان سال اس کے بعد کا جو موقع تھا وہ خلافت بنو امیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر ان کے آخری خلیفہ تک کون سے اہم کام کیے گئے. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھی تھا، الحمدللہ بچوں نے اس وقت میں جو ڈاک خانہ تھا اس کو بنایا ہے. کشتی سب سے پہلے کشتی کے کارخانے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئے تھے، اور الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز ان کے جو خلیفہ تھے نامدار، جنہوں نے حق کے لیے ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہے، انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں، ان تک کا ماڈل بچوں نے الحمدللہ پیش کیا ہے. اس کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ و طالبات تاریخ سے جڑ جائیں، اور تاریخ میں آج کے حالات اور مستقبل میں آنے والے حالات کا حل بھی ہے اور تمام سوالات کے جوابات بھی ہیں. اسی مقصد سے اس ایگزیبیشن کو رکھا گیا ہے. میرا نام مولوی سید نواز مفتاح ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے بچوں نے ایگزیبیشن میں پارٹ لے کر بہت اچھے کارنامے دیے ہیں. یہ بچے ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، باقیہ جو گھنٹے ہیں پورے انگریزی اسکولس میں گزارتے ہیں، اور ان کو اردو سے اتنی واقفیت نہیں ہے. تو اس کے باوجود رہتے ہوئے 1 گھنٹے آ کر تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت محنت کر یہ اس مرتبہ خلافت بنو امیہ اس نام سے، اس ٹائٹل سے اس مرتبہ ہم نے سارے بچوں نے ایگزیبیشن کیا ہے، پارٹ لیا ہے. الحمدللہ وہ ماڈلز بنا کر بچے ایکسپلین کیے ہیں. الحمدللہ اس میں اساتذہ کا بھی پورا محنت ہے، اور ہمارے ناظم صاحب جو نواز صاحب ہیں الحمدللہ ان کا بھی پورا اس میں جو ہے ساتھ رہا ہے. اور ہمارے مسجد منورہ کوک ٹاؤن اور ممتاز جبار ٹرسٹ، ان تمام احباب کی طرف سے ہم تمام کو شکریہ ادا کرتے ہیں اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے. جزاک اللہ.
اور زراعت میں ترقی کی آبپاشی کے نظام کی خصوصی توجہ دی گئی. مدینے کے خود جواب میں متعدد نہریں اٹھتے گئی جن سے پھلوں اور اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا. نہریں بننے کا مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کھولی گئی جس کو دوبارہ کھلا کر آبپاشی کے قابل بنایا گیا. نئے شہروں میں لوگوں کی دینی شرائط سے بچانے کے لیے مسجدیں تعمیر کرائی گئی. 680 میں امیر معاویہ کا انتقال 79 برس کے دن. امیر معاویہ کی مدت خلافت 19 سال چند ماہ رہی. آپ نے تجہیز و تخمیر کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک کا مطلب پہنانا ہے اور آپ کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے. ان کے دفع خدا مجھے بخش دے. امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی. زراعت کی ترقی کے لیے بہت نہریں جاری کرائی جن سے لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہو گئی تھی. اس سے ملک کی زراعت میں بڑی ترقی ہوئی اور بہت ساری کا مسئلہ جاتا رہا. مدینے کے خود جوان میں نہر ازرق، نہر سلامہ اور نہر سویدا وغیرہ متعدد نہریں کھلائے گئے. بجلی کا استعمال مسلمانوں میں سب سے پہلے امیر معاویہ کے حدیث کا. ایک ہتھیار ہے جو بلڈنگوں عمارتوں کو توڑنے کے لیے اور آدمیاں توڑ نہیں سکتے اس لیے مدنی کا استعمال. اور مسلمانوں میں سب سے پہلے مدنی کا استعمال محاویہ کے عہد میں ہوا. محاویہ لانچ کیا. جزاک اللہ. محاویہ کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں میں اپنے حالات کے حساب سے کیا کیا کرنا اور پڑھنا چاہیے سب معلوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے ایک مہیا خلیفہ عبد الملک بن مروان اور اس کے زمانے میں ہوئے بدلاؤ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. اب عبد الملک بن مروان 685 سن ہجری میں عبد الملک مسند خلافت پر متمکن ہوا. اس کی پیدائش حضرت عثمان بن عفان کے عہد خلاف 26 ہجری میں ہوئی. تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 30 سال کی تھی. مروان نے اپنی زندگی میں خالد بن یزید اور عمر بن سعید کو ولی عہدی سے خراج کر کے عبد الملک کے لیے بیعت حاصل کر لی تھی. مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی. اس کی پرورش مدینے کے علمی ماحول میں ہوئی اور ارباب علم و فضل اور اہل کمال کی صحبتوں سے وہ فیض یاب ہوا. اسی لیے اسے اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شمارا جاتا ہے. اگرچہ عبد الملک ایک انتہائی ناسازگار ماحول میں تخت نشین ہوا لیکن وہ محض اپنے عزم و استقلال، تدبر اور دو اندیشی کی بدولت مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب رہا. اسی طرح ایک مستحکم عمومی حکومت کی بنیاد رہی. عربی بطور دفتری زبان شام میں شاہی زبان مستمل تھی اور مصر میں قدیم رسمی زبان شاہی دفتری زبان تھی. لہٰذا ان تمام علاقوں پر دفتری نظام کے تمام شعبوں بالخصوص مالیہ لگاتاری اور مالی شعبوں میں غیر مسلم باشندے چھائے ہوئے تھے. چونکہ یہ لوگ مقامی زبان پر عبور رکھتے تھے اسی لیے ان کے خاطر خواہ کا محاسبہ نہ کر سکتے تھے. عبد الملک کے زمانے میں عمومی حکومت مستحکم تھی اور اصلاحات ملکی کے لیے حالات بھی سازگار تھے. اسی لیے نظم اور نسق ملکی میں انقلابی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا. اس سب سے پہلے کڑی عربی بطور دفتری زبان نافذ کی گئی. بیان کیا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کا حقیقی صحرا حجاج بن یوسف کے سر ہے. ایک بار انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو ایرانی کلرک
ایرانی اور عربی دونوں زبانوں میں لکھتے ہوئے دیکھا اور اس کی سرپرستی شروع کر دی تاکہ وہ عربی زبان کا ترجمہ کر دے۔ جب اجمیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے صالح کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے ایک بھاری رقم بطور رشوت پیش کی، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نئے سکوں کا اجرا۔ عبد الملک کا رومی اور فارسی سکے رائج تھے۔ یہ سکے سونے اور چاندی سے بنائے جاتے تھے اور تمام تجارتی اور سرکاری سے مبسط سے ہوتا تھا۔ دوسرا قبیلہ فخر کارنامہ اسلامی سکوں سے ہے۔ عبد الملک نے تمام علاقوں میں خالص اسلامی سکوں کی ترویج کا آغاز کیا۔ اور اللہ کی جانب سے اور مسئلہ مقصد تک عبادت ہو جاتے محکمہ بری کی اس تمکین جدید سے ملک کے نور نسل علاقہ ایک دوسرے کے مختلف ہو گئی۔ اس کے علاوہ محکمہ بری خلیفائے وقت کو ملک کی معاملات اور اس کو بری ہونے والے واقعات باخبر رکھتے گویا جاسوسی کا کام بھی اس محکمہ کا سفر تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں خانہ کعبہ کی طرف توجہ دی گئی تھی اور اس میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ عبد الملک نے خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر 9 قدیم نقشوں کے مطابق دوبارہ تعمیرات کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف کو چڑھانے کی رسم کی ابتدا بھی کی۔ یہ ریشمی غلاف ہر سال دمسکس میں روانہ کیا جاتا تھا۔ اور 12,000 مشہور استعمال مختلف رنگین پتھروں کے استعمال کے علاوہ سونے چاندی کا بھی بہت سارا استعمال ہوا۔ 18,000 جہازوں سے سونا چاندی غیر خاص سے دمشق لایا گیا۔ اس کی تزئین اور آرائش میں کوئی کثر نہ رکھی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 36 لاکھ ارقام میں اس کا لاگت ہے۔ بعض مفکرین کے اقوال کے مطابق ملک کے شام کا 7 برس کا خراج اس کا سر تھا۔ اس کی چھتوں اور دیواروں پر کلائی میناکاری اور طرح طرح کے نقش نگاروں سے کام لے کر اسے دلکش بنانے میں کوئی کسر نہ رکھی گئی۔ چھت کے ساتھ 600 نقشہ بندر زنجیروں کے ساتھ لٹکائی گئی۔ مسجد بھی تھی کہ 20,000 آدمی ایک وقت اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ جزاک اللہ۔ جنہوں نے اجتماعی خدمت کا خدشہ چین سے یوروپ تک پھیلا دیا۔ طیبہ بن مسلم بن عمر بن حسین 40 قرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلم بن عمر و سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بھائی نصر بن زبیر نے ان دنوں عراق میں جنہوں نے اس نوجوان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور جب طیبہ ممبر آزمائش میں پورے ہوئے تو اسلامی فوجی میں ایک عبداللہ بن زبیر کی شہادت امام کی طرف سے
मुसब्बिर नासिर ने 7,000 सबक मुताबिक एक लश्कर तैयार किया, जिसकी क़यादत अपने कमांडर तारिक बिन ज़ियाद के हवाले की। यह लश्कर नौजवान 7 से 11 बजे को जगह पर पहुंचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तारिक बिन ज़ियाद साहिल करते ही जहाज़ों को आग लगा दी, जिसमें वह सुमेरी अफ्रीकन यहाँ आए। यह गोया इस बात का ऐलान था कि अब मरना जीना इसी साथ जरूरी है और भागने की कोई गुंजाइश नहीं। रॉबर्ट जो ईसाई का बादशाह था, उसने 1 लाख लश्कर इकट्ठा कर दिया। तारिक को तैयारों का इल्म हुआ। उसने मूसा बिन नसीर के पास करकरों भेजा और उसने मज़ीद 5,000 फौज की। इस तरह से 1 लाख की उदूसी लश्कर के मुकाबले में 12,000 मुजाहिदीन की एक जमात तैयार हो गई। दोनों फौजी आमने सामने अभी तो अजीब मंजर था। एक तरफ 1 लाख लश्कर जो हर तरह से असली से तेज था। इस्लामी लश्कर बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अपने से 8 गुना लश्कर को जैसे तमाम ज़रूरतें हासिल हो शिकस्त देने आसान ना था। 8वें रोज तारिक ने भरपूर हमला किया। ऐसे फौज का दयान बजू ने साथ किया। तारिक ने बुजुर्ग कर दी, पर इस बहादुरी से लड़ने की मजलिल लश्कर भाग खड़ा। मुसलमान बिन अब्दुल मलिक को इस्लामी तारीख के बेहतरीन फौजी और रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। वो उमवी खानदान के तारीख में पास दीनी सल्तनत को फतह करने वाले सबसे बड़े कमांडर माविया बिन अबी सुफियान के बाद उमवियों के सबसे बड़े फौजी और सब अरब के सबसे बड़े खैदर, जिन्होंने मुस्लिम दुनिया का मशारा किया। तुर्की फतहत और जंगों के साथ वाक़िफ़ शामिल है। तुर्की, रूस, पाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान और ख़ासतौर पर इराक के और खासतौर पर अनतोलिया के इलाकों में खासा दौलत इस्लामी का मशारा सरहदें पार करे और उनकी जंग 35 साल से ज़्यादा भी जारी रही। मदीना की गवर्नरी के ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यहाँ बहुत ही इस्लामी और मुफीद काम किया। इनमें इनका नाकाबिले फरामोश कारनामा मदीना की गवर्नरी मस्जिद नबवी की तामीर और उसकी तज़ीम व आराइश है। वलीद के भेजतर खुलाफा ने वक्तन फ़वक्तन मस्जिद नबवी में तरमीमें कराई थी, लेकिन वलीद ने बड़े एहतिमाम के साथ इसको निहायत अजीम मुशर्रफ पैमाने पर तामीर कराने का इरादा किया और 80-62 हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज़ को लिखा कि मस्जिद नए सिरे से तामीर की जाए। इससे मुतसिल अज़वाज मुतहरत के हुजरे और दूसरे जो मकानात हैं उनका मुआवजा देकर उनको मस्जिद में शामिल कर लिया जाए। जो लोग कीमत देने से इनकार करें उनके मकानात ज़बरदस्ती गिरा दिए जाए और उनकी कीमत फ़कीरों को खैरात कर दी जाए। कैसे लोगों को खत लिखकर बहुत से रोटी कारीगर, मजदूर, मीनारकारी और नक्शकारी का सामान कई हज़ार बिस्कुट सोना मंगाया गया और मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ किस्म की सामान जमा किया और फ़ुक़हाए मदीना में इन बुजुर्गों के मुताबिक हाथों से इस इमारत में बुनियाद डाली। उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इस इमारत से ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने बड़े इत्मीनान और हुस्न मिजाज के साथ इसको तामीर कराया। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ किया। राजा दाहिर हाकिम सिंध ने मुसलमानों के साथ खामखा की दुश्मनी शुरू कर दी थी। राजा दाहिर छू के मुस्तासिफ ब्राह्मण और हिंदुस्तान थे, इसलिए इसने बुद्ध मत पैराकारों पर बेपनाह मज़ालिम रहे और बज़वर शमशीर को मिटाने की हिकमत आमानी। इख्तियार के मज़लूमीन जाट और लोबान के कौम भी शामिल थे, जिनको राजा दाहिर के बाप चिच ने दलील और रसवा करने के लिए उन पर पाबंदियाँ लगा दी कि वो असली बेजोई मशनूई तलवार अपने पास रखे।
कीमती कपड़े जैसे रेशम, मखमल, शाल इस्तेमाल ना करें, घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करें, नंगे पैर नंगे सर रहे और घर से बाहर निकलते हुए वक्त अपना कुत्ता साफ रखें। सिंध के मजलूम तक के मुसलमानों के साथ की मदद के तालीब थे। ताजीदार गढ़ के कुछ मुसलमान श्रीलंका में आबाद हो गए थे। श्रीलंका और हज्जाज बिन यूसुफ के अच्छे ताल्लुकात थे। इन ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए उसने कुछ कीमती ताइफ और वफाशुदा ताजिरों की बीवी को एक जहाज में रवाना कर दिया। जब डबली करीब पहुंचे, मिट के गांव के कुछ डाकुओं ने जहाज को लूट लिया और औरतों को कैदी बना लिया। उन्हीं औरतों में से एक औरत ने हज्जाज का नाम दाहर दी। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूगी के भतीजे थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक चचेरे भाई थे। वह इस वक्त फर्ज के गवर्नर थे। 17 साल कम उम्र नौजवान होने के बावजूद इंतहाई होशियार और कबीले जनरल थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने निगरानी के लिए 12,000 फौज तैयार की। सुई धाके से लेकर मंचक तक हर ज़रूरी सामान मुहैया किया गया। भारी सामान एक बहरी भेड़े के जरिए रवाना किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने गुज़िश्ता मोहम्मद से सबक लेते हुए बड़ी एहतियात से काम लिया। फौज की असर कमर उसके अपने हाथ में थी और मोहम्मद बिन कासिम को हिदायत की गई कि वह फौजी कार्रवाई के दौरान मरकज़ की हिदायत पर अमल करे। मकरान के रास्ते सल्ला की तरफ रवाना हुए। पंजगौर अरमान बेला को फतह करते हुए अदबिर पहुँचे। दबिर की बंद दरगाह कराची शहर के करीब थी। कई महीने हो गए मगर शहर फतह होने में न आता था। इसी हुस्ना में मोहम्मद बिन कासिम को मालूम हुआ कि जब तक शहर का गुंबद महफूज है तब तक लोगों का हौसला बुलंद रहेगा। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम ने गुंबद को निशाना बनाया। गुंबद गिरने से हर शहर का हौसला टूट गया और राजा दाहिर का हाकिम शहर छूटकर भागे। इस्लामी लश्कर पेश कदम करते हुए निरानी नामी गांव पर कब्जा हो गया। राजा दाहिर के बिल्कुल सामने ही वसी कब्जे का कीजा नफीस था। दरमियान में सिर्फ एक झील था। मुआका और रासिल ने एक कश्ती के जरिए 3-3 आदमियों झील के बाहर भेजना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि तमाम लश्कर जा पार उतरे। राजा दाहिर ने अपने अहल व अयाल को दावत के किले में बंद किया और खुद लड़ाई की तैयारी की। राजा दाहिर 100 हाथी, 10,000 ज़रापोश और 30,000 पैदल फौज के साथ दरियाए सिंध के किनारे मुकाबला 4 दिन तक जारी। उन्होंने हाथियों पर मुसलमान का जोर ना चला। आखिर 5वें दिन मुसलमान कुछ पिचकारियों के जरिए हाथियों पर हमला किए जिससे वो भाग गए। राजा दाहिर का हाथी भी मैदान से भागा, लेकिन राजा दाहिर अपने हाथी से उतरकर प्यादा लड़ता रहा। यहाँ तक कि अरब ने उसका काम तमाम कर दिया। राजा दाहिर के मरते ही फौज दरावती किले की तरफ भागने लगी। राजा दाहिर का दूर अंदेश वजीर ने भांप लिया था। अब मुसलमान का जोर रोकना नामुमकिन था। इसने तारिक बिन जियाद के पास जान बख्शी की दरख्वास्त की, जुआन का यकीन दिलाया और वो औरतें भी पेश की जिसने खजाकों ने लूटा। जज़ाकल्लाह। ये तो बच्ची बोली 22 ना 22 आपका सेवनटीन से 22 तक हमारा और वजह सगीर हिंद हुए पाक में पहली बार कलिमा तौहीद के मुनज़्ज़म तौर पर आबियारी हुई अपने ही हाथों। अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुआ। उसके हसीन इंतज़ाम और रियाया परवरी का ये आलम था कि उसकी मौत की खबर सुनकर सिंध के लोगों ने उसकी मूर्तियों को देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तमाम इजाज़त महसूस कर दिए और तमाम जायदाद से जब्त कर लिए।
یہی نہیں، جو بھی موسیٰ کی مدد کے لیے آگے آیا اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیے اور موسیٰ اس قدر جرمانہ ادا نہ کر سکے، جبکہ یہی موسیٰ ایک زمانے میں اسپین کے فاتح تھے اور اب سلیمان کی وجہ سے 2 دفعے بھی مؤثر نہ ہو سکے۔ مزید اس نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی قتل کر دیا۔ یہی واقعات کی وجہ سے آج بھی سلیمان کی تاریخ میں داغ ہے۔ ہونے کے بعد تجربہ کوئی ہے فتح محسوس ہوا کہ سلیمان اپنی دشمنی کی وجہ سے سارے جائیداد چھین لے گا۔ خطیبہ نے سلیمان کو خطوط کی صحیح وفاداری کا یقین دلایا تو سلیمان نے اس کے آگے کچھ قدم نہ اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 718 عیسوی میں وابل کے مکان پر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوئے۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوا کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے دی۔ سلیمان نے رجا کے مشورے کے مطابق ہی حضرت عمر بن عبد العزیز اور یزید بن عبد الملک کو آلات ترتیب کر کے اپنے جانشین کے بارے میں وصیت نامہ لکھا اور مہر باندھ کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لی۔ چنانچہ سلیمان کی زندگی ہی میں رجا بن حیوا نے بیعت کی۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تب 2 آوازیں انا للہ کے بیگ سنا گئی، ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسری طرف حضرت عمر بن عبد العزیز جسے حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ ہشام نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ انہیں نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہٰذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہے، اے لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردنوں میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا دو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہوئے۔ اس کے بعد آپ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشاف کے لیے لوگوں سے بیان کرنے کو کہا۔ اے لوگوں، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی نافرمانی لوگوں پر ضروری ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میری نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی اطاعت کی اور اس طرح بیت عمل حاصل کرنے کے بعد اپنے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑا کریں گے، تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کچھ بات فرض اور کچھ بات سنا کر دی۔ جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔ 26 آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ آپ نے بارے خلافت نبھانے کے بعد یہ اعلان کیا، اے لوگوں، جن کے مال و جائیداد زبر سے چھین لیے گئے ہیں ان کی شکایت پیش کی جائے، کیونکہ آج اس کی شکایت پیش کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ وعدہ کیا تھا، میں سب کو ان کا اصلی حق لا کے دوں گا۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویز منگوائی گئی اور یہ کہا کہ میں آپ سب کو اس کا اصلی حق لا کے دوں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ کی کسی کا کام نہ لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے خود کی جائیداد بیت الخلاء میں داخل کر دیا تھا۔ بیت المال اموی دور میں بیت المال کے اندر اور باہر کے حصے میں بڑی بے عنوانیاں تھیں۔ جائز اور ناجائز انکم میں کوئی تفریق نہ تھا، ہر طرح کی ناجائز آمدنیوں سے خزانہ بھرا جاتا تھا، پھر فضول خرچی سے کام کیا جاتا تھا۔ بیت المال جو قومی امانت تھی ذاتی خزانہ بن گیا تھا، اس کا بڑا حصہ خلفاء کے ذاتی مصارف اور ان کے عیش و عشرت میں صرف ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز دونوں بے عنوانیوں کا تدارک کیا،
शाही खानदान के तमाम मखसूस वजीफे बंद करा दिए, खिलाफत के आरइश व ज़िबाइश के मसारिफ बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के तख्त नशीन के बाद शाही इस्तंबुल के दारोगा ने सवारियों के अखराजात तलब किए तो हुक्म दिया कि उन्हें बेच कर उनकी कीमत बैतुल माल में दाखिल कर दी जाए। जहाँ तक मेरा मामला है, मेरा खच्चर मेरे लिए काफ़ी है। बैतुल माल की आमदनी बढ़ाने के लिए हज्जाज नौ मुस्लिमों से भी जिज़िया यानी टैक्स लेता था। आपने हुक्म जारी कर दिया कि जो लोग मुसलमान हो जाए उन्हें जिज़िया साकिब कर दिया जाएगा। इस हुक्म पर इतने आदमी मुसलमान हुए कि जिज़िया की आमदनी घट गई। बैतुल माल को फिर मुसलमानों की अमानत बना दिया था और उसको उसकी ज़रूरत के लिए मखसूस कर दिया था। जितनी भी इनकम आती थी वो सारी इनकम अपाहिजों को दी जाती थी जिनका नाम नामे रजिस्टर था। और उतना ही नहीं, जो अपाहिजों को इससे वजीफ़ा मिलता था और जो अपाहिजों को वजीफ़ा नहीं देते थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाती थी। हज़रत मैमून बिन महरा ने यह कहा था कि लोगों के साथ सलूक तो किया जा सकता है लेकिन एक तंदुरुस्त आदमी को वजीफ़ा नहीं दिया जा सकता। यह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बरकत थी कि नाजायज़ आबदनियत सद्दे बाद मसाफिर खैर कसरत के बावजूद बैतुल माल पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि बास मुल्कों के महासिल में हैरत अंगेज इजाफा हो गया। चुनांचे इराक की आबदनी हज्जाज के ज़ालिमाना दौर से भी बढ़ गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि खुदा हज्जाज पर लानत करा, उसका दीन का सलीका था ना दुनिया का। हज्जाज के ज़माने में बावजूद ज़ालिमाना तरीक़ों से 2 करोड़ 80 लाख दिरहम इराक से वसूल हुए। उसने काश्तकारों से 20 लाख दिरहम और ज़मीन की आबादी बतौर कर्ज दिए तो 1 करोड़ 80 लाख दिरहम वसूल हुए। शरीयत को ज़िंदा करने के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मदरसे, मकातब और मजहबी तालीम की इशाअत का खास अहतमाम करते थे। आपने क़ाज़ी अबू बकर इब्न हज़्म को ख़त लिखा, लोगों की इल्मी शरीयत की इशाअत करें, तालीम के हल्के लगाएं ताकि इल्म हो जाए। जो उलमा इस मुक़द्दस काम में मसरूफ़ थे उनको बिल-ए-मार से मुतमईन कर दिया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हिम्स के गवर्नर को ख़त लिखा, जिन लोगों ने दुनिया को छोड़कर अपने आप को फ़िक़्ह की तालीम के लिए फारिग कर दिया उनको बैतुल माल से 100 दिनार का वजीफ़ा मुकर्रर करो ताकि वो इल्म की इशाअत में लगे रहें। हदीस नबवी की उन्होंने बड़ी खिदमत की, हर मुमकिन तरीके से उसकी इशाअत की और उसको महफूज किया। इसके सबसे बड़ा कारनामा इसकी तदवीन और तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आपने इसकी तरफ तवज्जो ना किया होता तो हदीस नबवी का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता। आपके ज़माने में मौजूद ज़माने में मुक़ाबिल उलमा और हुफ़ाज़ हदीस इंतकाल होते जाते। जब आपने देखा कि ये बाहर आकर ख़त्म हो रहा है, अगर हदीस की हिफाजत ना की गई तो हदीस नबवी का बड़ा हिस्सा उलमा के साथ दफन हो जाएगा। तो क़ाज़ी अबू बकर इब्न हज़्म ने गवर्नर मदीना को ये ख़त लिखा कि हदीस नबवी की तलाश और जस्तजू करो ताकि और लिखो, क्योंकि मुझे इल्म मिटने और उलमा के फना होने का खौफ है। जितने हम वोट डालते हुए जाएंगे तो मॉडल आपको पसंद आता है? हाँ, तकरीर ज़्यादा नहीं अच्छा है, बहुत बनाएंगे बाद में तुम बनाओ। आपका शुमार अपना साहबा में होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सादिक़े रसूल का एहसास दिलाया। आपने खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इस्लामी सल्तनत के लिए नुमाया किरदार अंजाम दिया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में दिमश्क के गवर्नर मुकर्रर हुए और उस्मान के दौर में तरक्की करते हुए पूरे शाद के गवर्नर बनते। आपकी खिलाफत का बाकायदा आगाज़ हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हुसैन की दस्तबरदारी के साथ हुआ। उन्होंने जिन उसूलों के तहत खिलाफत को चलाया वो खिलाफत राशिदा से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईरान और रोमी तर्ज की शख्सी हुकूमत में उन्होंने एक बादशाह की हैसियत इसका ढांचा ओहदा फारूक के खतूत पर कायम रहा। फौज के 2 हिस्से थे जिन्हें गरमाई सुरमाई आला तरतीब में शाफिया और शातिया कहते थे।
पहले की तशकील अमीर आवाज शानदार कारनामा इस्लामी तशकील है। रोमे खिलाफत जब रोमे जजीरा खत्म हुआ अमीरी मुआविया ने शहरी में मजीद मुस्तकम बनाया और मिस्र शाम के सहीले मकामत पर जहाँ साजिश किए गए और सारे इलाके में बेशुमार कारखाने तैयार किए। पुलिस मुल्क के अंदरूनी निज़ाम और अमन आवाज के खैर के लिए मुस्तमाल पुलिस बाकायदा मुनज़्ज़म किया गया। इराक के बिलखुसूस शहर में पुलिस का बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। शहर कुफा में 40,000 पुलिस के सिपाही मौजूद थे। ट्रक पर बड़ी अशिया बड़ी और कोई रास्ता उठाने की जरूरत नहीं। बनु उमैया की तारीख पर एक एग्जीबिशन पेश किया और पूरी तारीख को समेटते हुए बहुत ही मुख्तसर लेकिन निहायत जामे अंदाज से इन तलबा ने तारीख को पेश कर दिया और बच्चों ने इसकी तैयारी भी की है और अंदाज़ा ही हुआ कि इनके असातिज़ा ने इनके ऊपर बड़ी मेहनत की है और यहाँ के ज़िम्मेदारों की इसकी तरफ बड़ी तवज्जो है कि इन बच्चों को उन लोगों ने इसके लिए तैयार किया और फिर पेश करने का सलीक़ा और अंदाज़ भी बहुत उम्दा और बिल्कुल वाज़ेह था। बच्चियों ने भी और लड़कों ने भी दोनों ने अपना अपना प्रोग्राम जो भी तय किया था उन्होंने और तैयारी की थी उसको बहुत खुश उसलूबी के साथ में पेश किया और तारीख़ के असबाब जो आज मुर्दा हो चुके हैं और उम्मत के सामने से सारे अहवाल निकल चुके हैं इन सब चीज़ों को उजागर करते हुए गोया कि तारीख़ के एक सबक को उन्होंने लोगों के सामने वाज़े कर दिया। मुझे इससे बहुत खुशी हुई और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को इस जो है मकतब को और ज़्यादा तरक्की के साथ काम करने और ज़्यादा बच्चों की तैयारी के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता हो।